स्वागत करुछि आपण मानकु आम चैनल कथामृत को। भक्त सत्व रज तम भाव नहीं निज निज आराध्य प्रभु को निर्वाचन करिथांती। एणु भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म देखा जाए। जी जो आध्यात्मिक पथरे अग्रसर हुंतु ना कहीं समस्ते गोटे निर्दिष्ट क्षेत्र में पहुँची थांती। एही तत्व समस्ते उपलब्धि करि न पारिले मध्य जो माने साधना रे सिद्धि प्राप्ति होई परिछंती सेही माने स्पष्ट भावे अवगत। स्थूलतः गोटे संप्रदाय देवता को अन्य संप्रदाय सम्मान देखांती नहीं। तारु प्रभु जगन्नाथ को किंतु सबु संप्रदाय सम्मान और पूजा करि थांती। जगन्नाथ तत्व वैष्णव शैव्य शाक्त गणपत्य बौद्ध जैन मुसलमान ख्रीस्टियान इहुदी विभिन्न धर्मर आदर्श और तत्व उपरे आधारित। अतएव विभिन्न पर्वपर्वाणी पूजा पद्धति रे जगन्नाथ उपासित। केतक भक्त किंतु निज संप्रदाय पूजा पद्धति व्यतीत अन्य नीति नियम स्वीकार करने को कुंठाबोध करती। एणु सेमाने मूढ़ता जोगु सीमित बुद्धि रे परीक्षा निरीक्षण करी शेषर जगन्नाथ महिमा निकटरे पराभव पाई स्वीकार करनी। सेहिमानक मध्यरे जोगी कर्णामगिरी अन्यतम। जगन्नाथंकर आउ गोटिए अलौकिक महिमा विषय शुणिबा पूर्व आपण मानकु अनुरोध करुछि चैनल को सब्सक्राइब करनियंतु, बेल बटन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा आपण मानक पाखरे सब वीडियोर नोटिफिकेशन पहुँची जिवो। वीडियोटी भल लगिले लाइक करिवे, शेयर करी समस्तक पाखरे पहुँचेइबे। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखिबाकू जमारू भूलिबेनी। आसंतु सुनिबा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश शताब्दीर कथा। गंगवंशर राजा कामेश्वरंक राजत्व समय तंत्र साधक योगी कर्णामगिरी श्री जगन्नाथ को दर्शन भेलसे श्रीक्षेत्र में पदार्पण कले। तांकरी मतरे श्रीक्षेत्र एक प्रसिद्ध तंत्र क्षेत्र। दक्ष यज्ञकुंड रे आदिशक्ति उमांक विसर्जन परे तांकर जिह्वा शंख क्षेत्र में पतित होइथिला। तंत्र शास्त्र रे जहाकु महाशक्ति बा महामाया कुहा जाए ताहा वेदरे वेदः ही विष्णु। पुराण शास्त्र रे तांकु दुर्गा बोली अभिहित करा जाए। रत्नवेदी सिंहासन रे तंत्र संभूत भैरव मूर्ति अभिहित। रत्नवेदी सिंहासन उपरे जंत्र कटा जाइछि। तारी उपरे विग्रह मान विराजित। सन्मुखस्थ भोग बेढ़ा स्थान मध्य भैरव चक्र भावे विख्यात। भोग नैवेद्य मध्य शक्ति तत्व भैरव मंत्र रे होई थाए। जगन्नाथंक 12 मासरे 13 पर्व मध्य श्रावण शुक्ल एकादशी दिन शयन यात्रा अन्यतम। सेथिरे जगन्नाथ स्वयं शक्ति दुर्गा भावे पूजित। एणु शाक्त भक्त मानक श्रीमंदिर एक गुरुत्वपूर्ण तीर्थ। अतएव भारत रे समग्र तीर्थ पर्यटन करी शेषरे से शंखतंत्र क्षेत्र रे पहुँची। मन प्राण व्याकुल होई उठुथाए शक्ति जगन्नाथंकु दर्शन करिबा निमंते। श्रीमंदिर भितरे प्रवेश करी देखिले रत्नवेदी शून्य। बहु ईप्सित निज इष्ट 3 विग्रह को दर्शन करि न पारि विस्मित दुर्दुल्यमान मनरे जन जन को बुझी नेउथांती जगन्नाथ सुभद्रा और बलभद्रंक अंतर्ध्यान उद्देश्य। रत्नवेदी छाड़ी से जाइछंती केउ आड़े। सेही समय थिला जीउक अनवसर समय। उक्त समय रे भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रांक दर्शन निषेध। प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा ठारू आषाढ़ अमावास्या पर्यंत दीर्घ 15 दिन अणवसर। उक्त समय रे महाप्रभुंकर गुप्त पूजा हुए। केवल दैत्यपति माने ही उक्त अनवसर गृह को प्रवेश करि पारिबे। सेही मानक द्वारा ही प्रभु सेवा पाई थांती। दैत्यपति माने विश्वावसुंक वंशधर।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ। ଫଳମୂଳ, ପଣାପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଗ ହୁଏ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପାଚକ ସହ ଫଳମୂଳ ଖାଇ 15 ଦିନ ଅନବସର ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏତକ ଦିନ କେହି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼େ ସେହି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଅନବସର 1.5 ବର୍ଷ ହୁଏ। ଏହି ନୀତି ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ବ୍ରହ୍ମ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହେଲେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକଳ୍ପ ପନ୍ଥା ନଥିଲା। ଅନବସର ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣି କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଏସବୁ ଭଣ୍ଡାମି। ଧର୍ମ ନାମରେ ଜାଲ ବିଛାଇ ଭକ୍ତଜନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରାଯାଉଛି। ଯେକୌଣସି ପୂଜା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାରଭୁକ୍ତ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ପୂଜାରେ ଦୈତାପତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଣ୍ଡାମି। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ବିଗ୍ରହଠାରେ ଏପରି ଅଶୋଭନୀୟ ଅମାର୍ଜିତ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହି କୁସଂସ୍କାର ଜାଣିଶୁଣି ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ନେବା ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ମାତ୍ର। ଏହା କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ଏହି ଅବାଞ୍ଛିତ ଅନବସର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ମୋ ଇଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି ହିଁ କରିବି। ଅତଏବ ସେ ଜବରଦସ୍ତି ଅନବସର ଗୃହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହାରି ବାରଣ ଶୁଣିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନଥିଲେ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିପାହୀମାନେ ସମ୍ରାଟ କାମେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା କାମେଶ୍ୱର ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବାନ୍ତର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରହସନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୁକ୍ତି ଛଳରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ଦାବି କଲେ। ରାଜା ଧୀର ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି କହିଲେ, ହେ ଯୋଗୀବର, ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପାଳନ କରିବା ସାଧ୍ୟାତୀତ। ଗୁପ୍ତ ପୂଜାରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଧିକାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଶକ୍ତିରେ ଦେଇପାରିବି? ଯାହା କରିବା ମୋ ଶକ୍ତିର ବାହାର। ଆପଣ ତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଳରେ ଅସାଧ୍ୟକୁ ସାଧ୍ୟ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଅନବସରର ଗୂଢ଼ତତ୍ତ୍ୱ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସହଯୋଗ ତ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବରଂ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିଧିବିଧାନ ନ କରି କ୍ଷମା ଦେଉଛି, ଏଣୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିରୋଧ କଥା ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଥବା ମୋ ଦରବାର ଠାରୁ କେହି ଅଭୁକ୍ତ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ଯିବେ? ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯୋଗୀ ରାଜାଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଣୁ ଏହି 16 ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ଥିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତନ୍ତ୍ର ସାଧକ। ଭୋଜ ବିଦ୍ୟାରେ ସେ ସମ୍ରାଟ। ସେ ଅବା କାହିଁକି ରାଜା କାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖାତିର କରିବେ? ରାଜାଙ୍କୁ ବେଖାତିର ଭାବ ଦେଖାଇ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭାବେ 16 ଖାଇ ଖାଇ ଉଆସ ଭିତରେ ଥିବା ବରଗଛ ଉପରେ ଆରୋହଣ କରି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ। ଜନତା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ଦେଖୁଥାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣମଗିରିଙ୍କ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା ଖେଳ। ବରଗଛ ଆପେ ଆପେ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ପ୍ରାୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ରାଜା ପ୍ରାୟ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ବସି ରାଜା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୋଟିଏ 16 ଉଦରସ୍ଥ କରୁଥାନ୍ତି। ବଟବୃକ୍ଷ ଆସି ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 16 ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲା ସେହିଠାରେ। ବଟଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଗଲା ସେହିଠାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ବଟବୃକ୍ଷ 16ଖିଆ ବରଗଛ ନାମରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରାସ୍ତାରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଯୋଗୀରାଜ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ଅବତରଣ କରି ଅଗ୍ରସର ହେଲେ ଅନବସର ଗୃହାଭିମୁଖେ। ନିଜର ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନବସର ଗୃହର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ରହସ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ବଦ୍ଧପରିକର ହେଲେ।
ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିନେଲେ ଯେ ଆଜି ହିଁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ଲୁପ୍ତ କରି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ ପୂଜା ଅଧିକାର ଦେଇଦେବେ। ଏଣୁ ସେ ଚାଲିଲେ ଅନବସର ଗୃହ ଅଭିମୁଖେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଅନବସର ଗୃହକୁ। ଦେଖିଲେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଅନବସର ଗୃହକୁ। ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାନ୍ତି ତାହା ଅନବସର ଗୃହକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥାଏ। ଥରକୁ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ମନୋରଥରେ ଫେରି କ୍ଳାନ୍ତ ଶରୀର ହୋଇ ଥକ୍କା ମାରି ବସି ଯାଉଥାନ୍ତି ବଟଗଛ ମୂଳରେ। ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର କୌଣସି କାମରେ ଆସିଲା ନାହିଁ। ତେବେ ବି ସେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାରରେ ନିଜକୁ ଏକ ଭ୍ରମର ରୂପେ ସଜାଇ ଅନବସର ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ଏକ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଅଷ୍ଟପାଖୁଡ଼ାରେ ଅଷ୍ଟନାରୀ। ସେ ନାରୀମାନେ ଅପ୍ସରା ନିନ୍ଦିତ ଅପରୂପା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବତୀ। କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଅଷ୍ଟନାରୀ ସଦୃଶ ରୂପବତୀ। ଯୋଗୀ ମନଲୋଭା ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କ ସାଧନା ନିଷ୍ଠା ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜଣାଗଲା ତାଙ୍କ ଯୋଗ ନଷ୍ଟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ୍ରମଶଃ ଏକ ପାଖୁଡ଼ା ନାରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ନାରୀଠାରୁ ମୁକୁଳିତ ହୋଇ ଅନବସର ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ତେବେ ବି ସେ ନିଜର ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି ସେ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କରି କିଏ କେବେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର କେବଳ ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ବିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିବା ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଅହଙ୍କାର ଭକ୍ତିର ଗରଳରେ ମଦାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ କ'ଣ? ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ପୁଣି ଭୋଜ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଅନବସର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଲେ। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଦୈତ୍ୟପତିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଅନବସର ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖିଲେ ଅଷ୍ଟସଖୀ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବିରାଜିତା। କେଉଁଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଖୀ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟରେ ହସୁଥାନ୍ତି। ସେ ଉପହାସରେ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ବିଚଳିତ। ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଅନବସର ଗୃହର ରହସ୍ୟ। ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଥାଏ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କୁ। ସେ କେତେ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଭୋଜବିଦ୍ୟା ଦେଖାଇ ଜନତାଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଦେଇଥିଲେ। ରାଜା ସମ୍ମୁଖରେ ଅସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଦେଖାଇ ବରଗଛ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିପାରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କିଏ ଦେଖାଉଛି ଭୋଜବିଦ୍ୟା? ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହାର ରହସ୍ୟ। କର୍ଣ୍ଣାମଗିରିଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ନିକଟରେ ହାରିଲା। ସେ ମାୟା ଏ ସୃଷ୍ଟି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଅଲୌକିକ, ଅତି ବିଚିତ୍ର। ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ବିନା ମାୟା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାୟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆବରଣ ମାତ୍ର। ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଶରଣ ନେଇ ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତରେ ମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲେ ସେତିକିବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହୁଏ ସର୍ବ ଖଲି ତ୍ୱମ୍ ବ୍ରହ୍ମ। ଯୋଗୀ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି ମାୟାଧାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଲୌକିକ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତ। ଯେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ଶକ୍ତିମାନ ସାଧକ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କବଳିତ। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାମଗିରି କ'ଣ ସେଥିରୁ ବାଦ ଯାଇଥାନ୍ତେ? ସେ ମାୟାକୁ ଜୟ ନ କରିପାରି ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲେ। ସେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୋ ମହିମା ତୋତେ ହିଁ ଜଣା। ମୋର ଯେଉଁ ମୂଢ଼ ଧାରଣା ଥିଲା ତାର ପରାଭବ ପାଇଲି। ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ମୁଁ ଆଜି ରାବଣ, ଜରାସନ୍ଧ, କଂସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋ ଭୁଲ ମୁଁ ବୁଝିଲି। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ମୋତେ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଚିତ୍ର ଲୀଳା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ, ତାହା ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ମଦାନ୍ଧ ହୋଇ ଉପହାସ କରେ ମାତ୍ର।
ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ରହସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଅଜ୍ଞ, ତେଣୁ ନିଜେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମାରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ତାହା ଭାବିବା କେବଳ ମୂଢ଼ଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଚିନ୍ତା। ଛାର ମନୁଷ୍ୟ କାହୁଁ ଜାଣିବ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ମୂର୍ଖାମିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛି ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ଏହି ବରଗଛ ମୂଳରେ ନ ଖାଇ ପଡ଼ି ରହିବି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ମୋର ମରଣ ଦେଖି ଜନତା ଶିକ୍ଷା କରୁ ଯେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜ୍ଞାନୀ ସାଧକ ହେଉନା କାହିଁକି ସେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ଦାରୁବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବା ହିଁ ମୂଢ଼ତାର ପରିଚୟ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଭଗବତ୍ କୃପା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର କାମ୍ୟ, ନତୁବା ତାର ଗତ୍ୟନ୍ତର ନାହିଁ। ଯୋଗୀ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି ନିଜ ଇଷ୍ଟଦେବ କର୍ଣ୍ଣମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଭଗବାନ ଦୟାମୟ, ଜୀବ କ୍ଲେଶ ପ୍ରାପ୍ତି ତାହାଙ୍କ ଅଭିପ୍ରେତ ନୁହେଁ। ଜୀବକୁ ଦୁଃଖ, ଜଞ୍ଜାଳ ଓ ସନ୍ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅନନ୍ତ ଲୀଳା ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କେତେଦିନ ପରେ ଉତ୍କଳରେ ରାଜା କାମେଶ୍ୱର ଦେବ ବିଜେ କଲେ ପୁରୀରେ। ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣମଗିରିଙ୍କ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗପ୍ରାପ୍ତ। ସେ ପ୍ରସାଦଠାରୁ ଉଡ଼ାଇ ଆଣିଥିବା ବରଗଛ ମୂଳରେ ଅନଶନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କୌତୂହଳ ହୋଇ କର୍ଣ୍ଣମଗିରିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋଗୀରାଜ, ଅନବସର ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ମୋତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ବୁଝାଇ ଦେବେ କି? ଯୋଗୀ କର୍ଣ୍ଣମଗିରି କହିଲେ, ହେ ମଣିମା, ସେ କଥା କାହିଁକି ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଅନବସର ଗୃହର ରହସ୍ୟ କେବଳ ଅଷ୍ଟମଞ୍ଜରୀଙ୍କୁ ଜଣା। ମୋର ସାଧନା ତନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା କୌଶଳ ବ୍ୟର୍ଥ। ଯେଉଁଠାରୁ ଶକ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି, ବଳ, କୌଶଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାକୁ କିଏ ପରୀକ୍ଷା କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁକିଛି। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଯେମିତି ଅଛି ତାହା ହିଁ ହେଉ। ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲି ଯେ ଯେତେ ହୃଦୟକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ କରି ରଖେ ସେ ସେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବ। ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯେତେ ଯିଏ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥିବ ସେତେ ଚିନ୍ମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଧ୍ୟେୟ କରୁଣାମୟ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ମୋ ଜୀବନ ଯାଉ। ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ମୋର ଅହଂଭାବକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ି କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ମୋ ଇଷ୍ଟଦେବତା କର୍ଣ୍ଣମେଶ୍ୱର ଘେନି ନିତ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଆଲୋଚନା କରି ମୋ ଦିନ ଯାଉ। ଆପଣ ଠାକୁର ରାଜା, ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟତର। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅଳି ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ମୋର ଆଉ ପୂର୍ବଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଖୋଲା ପୋଲା ବଂଶୀ। ମୋତେ ଟିକିଏ ରଙ୍ଗା ଅଧାରରେ ଥରେ ଟିକିଏ ଫୁଙ୍କି ଦିଅନ୍ତେ କି? ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୁଅନ୍ତା। ରାଜା କାମେଶ୍ୱର କର୍ଣ୍ଣମଗିରିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ଯୋଗୀବର, ଆପଣ ମହାନ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ନ ଯାଇ ଏହି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସ୍ଥାନ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଠ ବାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରି ଦେଉଛି, ଭୂମି ବାଡ଼ି ଖଞ୍ଜି ଦେଉଛି। ଆପଣ ନିତ୍ୟ ଭଗବତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଜନତାଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ସେଠାରେ କର୍ଣ୍ଣମେଶ୍ୱର ମଠ ଓ ବିଜେ କରାଇଲେ କର୍ଣ୍ଣମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତାହା ଆଜି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ମାତ୍ର।